स्टार्ट। ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਏਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ हुआ हूँ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 3257 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ हैं और उस तो अलावा टोटल 103 डेथ हुई है। ये हालांकि पूरे स्टेट तो साढ़ा फिगर लोएस्ट है लेकिन साढ़ा जिला भी सब तो छोटा है तो ये बारे सानू विशेष ध्यान देना है। इस तो बाद मैं तुहानू दसना चाहूँगा कि जिवें तुसी अगर न्यूज़ पढ़ते हो तो रिसेंटली जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ कोरोना धीरे धीरे कट रहा है लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਏ ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ केस आने सीगे वो सारे टुवर्ड द प्लेट्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। प्लेट्यू माने कि सारे एक जैसे मतलब अब धीरे धीरे कटन लग पए। अब ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अपने भारतवासी बरनाला निवासी पहले भी 2 महीने का लॉकडाउन असी फेस किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 15 दिन ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕੇਵਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭੀ लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ बिजनेस मरदा है लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ कोरोना सिर्फ एक नंबर नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ में देखोगे ਇਹ कोरोना सिर्फ नंबर नहीं है ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਉਨੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ लेकिन ये गलत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुसी आप देखो आपदे गवांढी तो पूछो आपदे रिलेटिव्स तो पूछो जिन्होंने कोरोना होया है जिन्होंने ये कोरोना कारण किसी की लाइफ गई है किसी की डेथ हुई है उन्होंने तो पूछो कितना बुरा लगता है ये विच की प्रॉब्लम आती है। कई बच्चे जिहड़े अनाथ हो गए उन्होंने पेरेंट्स मापे चले गए कोरोना के कारण ये सानू ध्यान देने की लोड़ है। ये असी बारी बारी थोड़े तो बेनती करते हैं कि भाई तुसी ये जिन्ना ध्यान रख सकते हो रखो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि अपने कि कोरोना ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ रहा है या इस तरीके से लोग मन नहीं रहे। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਧਰ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कोई वायलेशन हो रही है तो तुसी भी उन्होंने कह सकते हो भाई मास्क पाओ। ये तो बड़ी बेसिक साडे एटिकेट्स है एक बेसिक रिक्वेस्ट है ये तुसी भी कर सकते हो कि भाई मास्क पाओ मास्क पाने की लोड़ हैगी। जेकर तुहाडे घरों कोई 45 उपर है उन्हां दी वैक्सीनेशन कराओ। ये तुहाडे तो बारी बारी असी बेनती करते कि वैक्सीनेशन कराओ। ये असी मनते हैं कि वैक्सीनेशन लगन बाद भी लोगों को कोरोना हुंदा है लेकिन जेकर तुसी थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ो रिसर्च करो तो ये तुसी समझोगे कि कोरोना की वैक्सीन तो बाद सिवियरिटी कट जाती है। कोरोना हो रहा है कोरोना लेकिन उसकी सिवियरिटी कट जाती है। मैं आपके एक्सपीरियंस तो कह सकता हूँ मेरे क्लोज रिलेटिव है उन्होंने कोरोना उन्होंने दोनों डोज लग गई उन्होंने कोरोना हो गया लेकिन उन्होंने सिवियरिटी कट गई वो घर ही रहे कर रह के आपका 10-15 दिन ध्यान रखा जी दवाई सी लई होम आइसोलेशन रहे और उन्होंने आपका पूरा ध्यान रखा और उस तो हुण वो कोरोना तो चंगी तरह रिकवर कर चुके उन्होंने इदा इन्ने सिम्पटम्स नहीं आ रहे या इन्ना रिकवरी में उन्होंने इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगी सी। अब मैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ डाउट है तो आपदे लेवल पे ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ फेसबुक लाइव पे कमेंट सेक्शन में जाके ਤੁਸੀਂ ਉਹ डाउट भी पा सकते हो। सब तो पहले मैं दो बहुत ज़रूरी चीज़ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ध्यान दिवाना चाहूँगा कि जिन्नी भी ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ होटल्स और रेस्टोरेंट्स है और जिन्ने भी अपने की कहते हैं कैफेज है जिन्हों के लिए असी होम डिलीवरी वाला ऑप्शन रखा है ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाहांगा कि जिन्ना भी थोड़ा डिलीवरी स्टाफ है जिन्ने भी थोड़े वेटर्स काम करते जिन्ना भी थोड़ा शेफ है उन्होंने RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी होगा। असी कभी भी चेक कर सकते हो। कल भी असी मीटिंग की सी एसोसीएशन नाल 2-3 दिन का समा दिता है तुसी ये इंश्योर कर लो कि उन्होंने RT-PCR टेस्ट सारिया का हो जाए। ये टेस्ट जोड़ा होगा एक RT-PCR एक हफ्ते के लिए लागू हो गएगा फिर थोनों हर हफ्ते बाद ही रिपीट कराना होगा। पहली कंडीशन तो ये
ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਂਗੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵਿਗੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਸੈਂਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ में ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾलिक है, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰਸ ਖੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ पॉजिटिव लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो ये तुसी आपदे लेवल पे आपदे मोबाइल पे मैसेज जरूर रखना। जेकर मैसेज नहीं आता तो वो रिपोर्ट तुसी मंग लो, रिपोर्ट दी कॉपी आपदे नाल रखो। ये थोड़ी सारियां दी सहूलियत दे लिए है, आपदे जेड़ा कोरोना दी प्रॉब्लम आ रही है वो दे लिए है, क्योंकि तुसी डिलीवरी करोगे, कितने जाना है, कुछ करना है, तो ये लिए ये रिपोर्ट थोड़ी मैंडेटरी होनी चाहिए। ये असी बारी बारी इंसिस्ट कर रहे हैं, तुसी भी आपदे लेवल पे जाके ये अगर जेकर कोई एसोसीएशन अगे आना चाहती है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ स्पेशल कैंप भी लगा सकते हैं। आपके सिविल हॉस्पिटल में असी ऑलरेडी सैंपलिंग करा रहे हैं, जिमें आप अपने 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में हो रहा है, ਧਨੌਲਾ, ਭਦੌੜ, ਮੈਲਕਲਾ, ਤਪਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਆਪਣੇ 5 ब्लॉक है, पांचों ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ करियाना स्टोर है, आपने दूध हो गई, ब्रेड, सब्जियां, फला, डेयरी, मोबाइल रिपेयर शॉप, पोल्ट्री उत्पाद आदि, इन्हां दा असीं समा दिता है सवेरे 5 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ पे भी ਅਸੀਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਡੇਰੀ ਹੈ, ਡੇਰੀ ਉਤਪਾਦ, पोल्ट्री, ਇਹ डिटेल ਆਰਡਰ भी DPRO ने ਆਪਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, आपके फेसबुक पेज पाए हुए हैं। आपके साढ़े जो NIC वाला बरनाले का पेज है उधर भी तुसी देख सकते हो, DPRO के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो। इन्होंने इन्हों के क्रिएटिव भी रिलीज़ किए, वो थोड़े एकदम सहूलत के लिए WhatsApp पे इन्होंने रिलीज़ किए। इस तो अलावा जोड़ा असी कोशिश की और बेनती भी की, जिन्हें भी करियाना स्टोर है, कोई भी स्टोर है, एट अ टाइम आपके स्टोर में ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਟੋਰ ਹੈ 4 ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਧਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो एक गल और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ RT-PCR ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀबिलिटी ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰੇ ਆ ਕੇ और आप 10 सैंपल दे दे, असी टीम भेज देंगे। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ, तो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈ। ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ है तो साढ़े दो आपके 2 सेंटर भी बने हुए हैं। एक सोलपत्ती रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा है, एक साडा महल कला सेंटर चल रहा है। उधर ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵਿਲਿੰਗ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ में कंफर्टेबल है तो वो उधर ही आपदा रह सकता है आपदे घरे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 144 ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, इसका मतलब है ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ में डाल रहे हो, क्योंकि ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਿਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ये जेकर किसी ने किया है तो उसे डिक्लेयर भी कर सकते हो, ਜਿਹੜਾ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ उधर जाके डिक्लेयर कर दो। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ फिर भी कोई लोड है तो साढ़े थ्रू ले जाओ, ਅਸੀਂ मना नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग है अपने जिन्ने, बहुत सारे प्राइवेट पर्सन भी है जिन्ने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ ਹੈ, ਜਿੰਸ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੁਝ ਅਮੇਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ में काम कर रही है, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। तो इन्होंने ਅਸੀਂ छूट ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਹੋ ਗਏ, LPG ਸਪਲਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤੇ हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ हैं, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ में भी ਦੇਖੋਗੇ तो ऑलमोस्ट अपनी 60-70% ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ में है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं वापस एक बार वही गल कर रहा हूँ जी शुरू में की थी कि असी इस तो पहले भी 3-4 महीने का लॉकडाउन फेस किया है, तो ਉਹਦੇ अगेंस्ट 15 दिन ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾती है, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ तो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧेंगे। ਇਹ कोरोना चला जाना है, लोग खुल जाएंगे। ਅਸੀਂ 1-2 साल में ਅਸੀਂ होप करते हैं, ਅਸੀਂ होप करते हैं कि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कोरोना खत्म हो जाना है, लेकिन ਇਹ तो चलो ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਆਪਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ RT-PCR ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ RT-PCR ਰਿਪੋर्ट ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केवल बैंक्स और ATMs ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ 144 ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ और सानू इन्फॉर्मेशन आ गई तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ सख्त तो सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। ਇਹਨੂੰ स्टोर सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने पहले भी दस के हटा हूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कराने तो किसी को कोई फायदा नहीं होना। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਮੈਕੈਨਿਕ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ DPRO ਦੇ ਆਪਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਔਰ ਆਪਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ पेज पे भी ये पा देंगे।
मैं कुछ और सवाल ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਜੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ इधर सैंपलिंग करा लो तो ਅਸੀਂ ਉਧਰ सैंपलिंग करा देंगे। लेकिन ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ में भी स्टाफ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਲ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। लेकिन फिर अगर कोई कॉलोनी वाले मिलके तुसी चाहते हो कि कैंप लाओगे तो ਅਸੀਂ उधर सैंपलिंग करा लेंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਪੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ मैकेनिक्स वाला है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੱਸ देंगे कि स्पेयर पार्ट्स खुलने हैं कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾएंगे, एक दिन खुलना है, हफ्ते में 2 दिन खुलना है, कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ देंगे ਸ਼ਾਮੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।